dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya
مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ولي يا رشيد يا صبور يا الله يا الله من أنا من أنا من أنا اللهم صل وسلم على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مقتفي صلى الله عليه وسلم سيدنا مخفي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه
عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا داع صلى الله عليه وسلم. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى
يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke tahun 2025 ESQ Morning Booster Club untuk minggu yang pertama bersiaran langsung bersama dengan Coach Azli. Hari ini 6 Januari 2025. InsyaAllah kita akan meneruskan EMBC di tahun yang baru, tentu dengan semangat yang baru, dengan azam yang baru. Alhamdulillah. Dan telah hadir bersama-sama dengan seluruh ada 28 orang peserta hari ini bersama-sama dalam program ESQ Morning Booster Club, dan sentiasa menemani dengan open videonya ada Kak Zahra. Apa khabar Kak Zahra tahun 2025? Wah, nampak wajahnya lebih ceria. Wah, Allah is greater than any problem life. Alamak, terhalang kepala ya. Throw at you. Okey, faham. Okey. Baik, Coach Azli. Apa khabar Coach Azli? Alhamdulillah Rabbil Alamin. So tahun 2025 pertama kali jumpa dengan Afiq ni. Alhamdulillah. Dan turut sama-sama dengan kita menemani sentiasa dalam kereta Cik Nazrul. Oh, tadinya. Okey, Coach Azli macam mana tahun baru di Kelantan? Oh, matahari menyinar seperti sebelumnya. InsyaAllah pada pagi ini dapat sinaran matahari. Kalau kita dari dunia hujan, dunia yang penuh hujan, jadi kadang-kadang awannya meliputi. So saat adanya matahari, you appreciate very much. Boleh jemur baju semua kan. Boleh Wah, sidai baju. siap. So, sambutan ambang tahun baru kat Kelantan, apa saja yang berlaku di sana? Wow, macam mana? Ini saya tak pernah terlibat dah tahun baru satu. 2025. Adalah nampak bunyinya tu. Ada nampak bunyinya dari jauh-jauh. InsyaAllah should be okay lah. So Afiq, apa khabar Afiq hari ni? Alhamdulillah, kalau kat Kelantan bunyinya boleh nampak, kalau kat sini bunyinya boleh dengar. Okey, Coach Azli, silakan Coach Azli. Terima kasih Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kasih sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan untuk menyambung lagi EMBC kita. Jadi pagi ini MBC tahun baru tahun 2025. So izinkan saya share slide-nya sekejap. Kat mana nak share ni? Oh. Sekejap ya. Izinkan saya share slide-nya. Yes. This one coming in. Bismillah. So Kak Zara boleh nampak yang saya share tu? Ataupun Afiq kalau masih ada di depan skrinnya. Yap. Sedang loading. Line. Pagi Senin Kota Baru line agak pelan sikit. Ya, Selalu benar macam betul. Dah, Okay. dah nampak. Okay, Nazrul senyum sentiasa. Bagus, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini 6 Rejab bersama dengan 6 Januari. Jadi satu tarikh yang sangat istimewa sebab memulakan tahun 2025. Jadi ada beberapa slide istimewa yang saya siapkan untuk saya sampaikan pada pagi ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan direzekikan kita. Untuk itu mari tuan-tuan dan puan kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan, mudah-mudahan ada ilmu dan keberkatan bersama dengannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Now, seperti biasa, kita mulakan pagi setiap hari dengan state management kita. Tarik nafasnya. Ambil senyum, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya kita masih belum baca yang doa bangun tidur tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, teruskan tarik nafasnya.
Sambil senyum, saya semangat, saya bertenaga, saya nak tahu apa yang nak disampaikan pagi ini dan saya nak enjoy menyampaikan sharingnya kepada teman-teman semua pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Allahumma faqih satu doa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Doa yang luar biasa ni. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Seorang hamba yang refer, yang meminta Allah SWT yang memberi fahamnya insya-Allah. Dan keberkatan daripada selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baik, sedikit review balik apa yang kita dah lalui minggu lepas sebelumnya kita masuk 2025, iaitu strategi plan 2025. Jadi sebagai pembuka balik supaya kita access our memory balik. Jadi apa itu strategi plan? Strategi plan adalah satu proses yang organisasi biasanya menentukan arah tuju dan membentuk satu perancangan untuk mencapai goalnya, mencapai matlamat ataupun objektifnya. So ada 3 hal ya, proses, arah tuju dan apakah goalnya. 3 hal, 3 elemen dalam strategi plan. Strategi adalah cara dan kaedah. Rancangan cara dan kaedah untuk nak capai sesuatu. Itu secara bahasa yang paling mudah. Now, kita ada personal strategy plan. Jadi sempena 2025, minggu lalu kita dah bicara mengenai satu goal. Goal iaitu kita kena ada goal statement. Goal statement yang dicadangkan adalah bila akhirnya tahun ini, bila akhirnya tahun 2025 ini, saya nak selesai. Saya nak khatam baca terjemahan Al-Quran. Sebab kalau boleh jadi selama ini kita dah baca Quran, dah baca terjemahan. Tapi boleh jadi kita tak structured in a way that we can complete the whole message dalam Al-Quran. Boleh jadi. Tak tahu. Jadi terpulang masing-masing. Ada yang nak khatam 2 kali ke 3 kali ke, terpulang ada masing-masing. Ini sebagai contohnya. Now, kita agak melalui bawahnya arah. Arah. Jadi bermaksudnya daripada point A dan point B. Jadi seperti yang disebutkan tadi, point A yang asalnya mungkin jadi kita belum pernah habis satu Quran itu ataupun dah pernah habis dulu. Sekarang kepada point B, kita nak habis baca semuanya. Habis fahamnya contohnya. Okey, habisnya. Now, apa yang berlaku adalah pertanyaan sekarang, di mana saya sekarang? Keduanya, ke mana saya nak pergi, arah tuju dan macam mana saya nak capai. Itulah the prosesnya. Jadi kita ubah balik. Kalau asalnya adalah bicara mengenai proses, jadi kena ada proses macam mana nak capai. Good. So, all those goal, seperti yang semua dah sedia faham, haruslah smart. Smart maksudnya S specific, M-nya itu boleh diukur, measurable, A-nya adalah actionable ataupun attainable, boleh dicapai. Jadi nak capai itu mesti sesuatu yang realistik. Dan realistik macam mana? Dalam satu masa yang ditentukan, yang ditetapkan, yang dipanggil time bound, time bound. Ada masa tertentu, 6 bulan ke, setahun ke. So dalam kes kita ni, kita masuk dalam sehingga Disember, spesifik. Good. So personal strategic plan 2025 adalah ini. Jadi caranya kita dah lalu minggu lepas, sama ada kita nak pilih pages per week, berapa muka surat setiap minggu. Sebab dalam Al-Quran itu, kalau tengok dari segi terjemahannya, muka surat 1 sampai muka surat 604. Jadi pada 1 sampai 604 ada 603 muka surat, dibahagikan dengan 52 minggu, maka keluarlah lebih kurang 12 pages, 12 muka surat setiap minggu. Tak banyak, 12 muka surat. Jadi 12 muka surat bagi 7, bukan semuka lebih. 1 muka lebih ya. Right. Saya prefer to use the week sebab ada hari kita agak sibuk, ada hari kita agak tight dan ada hari kita agak luang, banyak free masanya. So yang hari free masa tu boleh kejar sikit. As long as in a week boleh selesai 12 pages or more. Or else you can use yang menggunakan bagaimana ayat Al-Quran tadi, surah-surah yang diturunkan. Kalau ini kita menggunakan 120 ayat seminggu. Jadi sebagai guidance-nya lah 120 ayat seminggu. Bagi mereka yang nak guna yang nuzul ni, kita ada template yang telah disiapkan
So Encik Nazrul mudah-mudahan telah menggunakannya, alright, dan ada sahabat-sahabat kita yang lain juga yang minta dia punya template, dan Encik Nazrul juga share dengan saya template yang beliau miliki yang dapat daripada gurunya beliau. Jadi itulah kita dalam satu network yang saling nasihat menasihati antara satu sama lain, mudah-mudahannya insya-Allah. Now, tuan dan puan, kita lah berada di bulan Rejab sekarang ni. Seperti yang kita sedia maklum, bulan Rejab bulan yang sangat istimewa, merupakan tiga turutan. Nanti kita akan bicarakan sebentar lagi. Maafkan saya. Now, 6 Rejab, okay, 6 Rejab, dah 6 hari maksudnya, dah 6 hari, itulah kita hari ini. Apa nak berlaku? Pertama sekali, sepanjang bulan Rejab ini, biasakan ataupun amalkan doa bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi ada dua version ni. Ada yang barik lana fi Rajaba, yang satu lagi fi Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Baik. Kalau yang Rajaba, hujung tu Rajaba, spesifik untuk tahun ini, bulan ini, sekarang ini. Rajaba. Jadi ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini dan Syaban, dan sampaikan kami ke sehingga bulan Ramadan. Tapi kalau ikut dalam hadis yang dibawa oleh Anas, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia baca Allahumma barik lana fi Rajabin, fi Rajabin. Nah, bila Rajabin itu taklimat ataupun dalam kuliah yang saya hadiri last weekend, bila Rajabin itu merujuk pada setiap bulan Rajab. Setiap bulan Rajab. Setiap bulan Rajab. So, better for us mengamalkan yang inilah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sekali lagi, beza Rajabin dengan Rajaba adalah Rajaba itu spesifik bulan ini, hari ini, sekarang ini. Adapun yang fi Rajabin merujuk pada setiap bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan yang ini yang kita buat. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma barik lana, berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan Sya'ban, bulan Sya'ban, dan sampaikan balighna Ramadan, sampaikan, hidupkanlah kami ke bulan Ramadan. Ada keistimewaan di situ. Baik. Diriwayatkan oleh Sayyidina ataupun sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu. Katanya beliau adalah Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab seperti sekarang ini, baginda mengucapkan doa tersebut. Ini dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Bagus ada kitab Imam Nawawi ni. Hadis banyak. Nah, siapakah Imam Anas bin Malik ni? Nanti kita akan bicara kejap lagi. Sekarang, selain daripada daripada doa bulan Rajab, ada satu dipanggil istighfar Rajab. So, mari sekejap kita sama-sama baca Qazara, ya. Dan semuanya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Rabb tu Tuhan, kan? Rabbi, Tuhanku. Wahai Tuhanku. Ighfirli, Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Ghafara, daripada kata dasar ghafara. Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Dalam bahasa kita ni lah, kasihanilah aku. Wa tub alayya, taba tu taubat. Jadi wa tub alayya, kurniakan kepadaku taubat. InsyaAllah ini kita akan amalkan setiap hari mulai daripada sekarang, dan kalau boleh sepanjang-panjang lah. Very simple je. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita duduk, kita tenung, baca dengan penuh kefahaman. Rabbighfirli 70 kali. Setelah subuh ataupun selepas isyak. It is good. Sama tak ada dua malaikat tadi bertukar shift. Malaikat siangnya membawa dengan istighfar Rajab. Malaikat malam pun membawa istighfar Rajab kita pada bulan ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan. Kata bicara di sini adalah mengenai berkatilah kami. Nah, berkatilah kami, berkat. Nah, insya-Allah pada pagi ini kita spend masa sedikit, Kak Zarah dan juga semuanya, Cik Nazrul, kita bicara sikit satu word yang kita biasa sebut
berkat, berkat, berkat. So sebab yang ada depan saya ni pun para ustaz apa ni, orang-orang yang berpengetahuan juga, orang dewasa semuanya. Mungkin kita sama-sama share dalam chat dulu apa yang kita secara spontan boleh faham dengan kata berkat. Ambil berkat. Ya, kita kata ambil berkat. So boleh kita masuk dalam chat sekejap. Sementara saya perbetulkan ini tekak sikit ni. Kak Zarah boleh masuk dalam chat ataupun Cik Nazrul ke siapa ke. Siapa-siapa semuanya, apa yang kita uh, boleh faham bila kita kata berkat. Barakah, ambil berkat. Sikit tetap cukup, sempurna. Wah, cantik. Bagus. Terima kasih Umi Andi. Yang lain lagi? Kurniaan yang baik-baik. Wah, beautiful. Beautiful. Berkat. Baik, berkat. Terima kasih. Bagus. Perkataan ni kita biasa dengar, rahmat. Oh, lagi. Tapi apakah sebenar maksud kalimah berkat ini ya? Now, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar orang sebab apa? Rezeki yang berkat, kerja yang dibuat tu tak berkat, kan? Ataupun semoga hidup anda diberkati, kita kata. Jadi, sekarang mari sama-sama kita sama-sama dapat satu kefahaman dia tentang berkat itu macam mana. Jadi sekarang disepaham bulan berkatilah kami dia bulan Rajab, bulan Syaban, bulan berikutnya. Jadi mungkin sama-sama kita review balik. Yang semua dah tahu dah sebenarnya, dah tahu dah. Now, ini cerita dia. Mungkin yang dah tahu, mungkin yang belum pernah tahu. Jadi kata Arab itu dia ada kata dasar dia, masdar. Birkatun, ba, ra, kaf, ta, marbutah. Barakatun, birkatun. Birkatun merujuk kepada perigi. Jadi kalimat berkat sinonim dengan kalimat birkah. Birkah atau birkatun. Yang bermaksud telaga ataupun perigi. Jadi bermaksud apa? Sifat telaga tu, telaga sentiasa mengeluarkan air. Kan? Jadi kalau saya ingat dan zaman kecil dulu, kami menggunakan telaga. Kita ambil air daripada telaga dan guna baldi. Telaga yang digunakan ini airnya datang. Bila telaga kita cedok, bukan macam kolah. Kalau kolah, kita cedok air kolah, lama-lama habis. Lama-lama habis. Beza dengan perigi. Macam perigi telaga Zam-Zam. Telaga Zam-Zam diambil air lagi, datang lagi, ada lagi, berterusan. Itu paling mudahlah. Sinonim yang dikatakan berkat itu, kita ingat perigi, kita ingat telaga. Cik Nawan Azlan. Walaupun rezeki nampak sedikit, tapi berkat makna multiply. Very good. Terima kasih Wan Azlin. Fauziah, mendekat, makin dekat dengan Allah. Okey. Kalau Puan Sabaktun kata, kebaikan yang berpanjangan. Correct. Very good. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi, telaga perigi ni, bila kita the more you take the water daripada air tadi, lebih banyak dia datangnya, dan lawan kepada perigi yang cantik, yang bagus tadi itu adalah perigi buta. Perigi buta lama tak pakai. Bila lama tak pakai, airnya makin busuk. Membusuk dan akhirnya tak ada air langsung. Kalau kita tengok perigi buta yang lama, telaga lama yang dah tak pakai, airnya pun kurang. Especially bila datang bulan kemarau, bulan-bulan kemarau, airnya mengering, maka dia ada kat situ. Dan bahaya, sebab itu dipanggil perigi buta. Tak nampak ada perigi kat situ. Berbeza dengan aktif. Telaga yang aktif, terus memberikan ini. Jadi, dari suluhan bahasa asal perkataan berkat, dapat kita gambarkan bahawanya apa saja perkara yang berkat, pasti akan melahirkan banyak kebaikan. Right? Melahirkan banyak kebaikan dan percambahan, cambah manfaat yang dapat dinikmati bersama insan lain. Macam cerita perigi tadi lah. Kisah perigi tadi. Untuk kita faham berkat. Banyak lagi. Now, kalimat berkat dalam Al-Quran. Let's see in the Quran. Pertama, berapa kali disebut? Jadi kajian sekarang dah ada kan? Adanya 43 kali Kak Zarah. Ada 43 kali dalam Quran disebut pasal berkat. Dan dalam mana? 32 ayat. Wow. 32 ayat. 8 bentuk lafaznya. 8 bentuk lafaznya.
Bila bicara mengenai berkat ini, saya ingat pasal puasa kan, kita ada hadis kata, bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan, kan? Ada keberkatan dari bersahur. So kita perhati tengok, bila orang bersahur, apa yang berlaku, dia dah siapkan dirinya secara fizikalnya dengan makanan. Jadi bodinya ready untuk nak move. Jadi orang-orang yang sahur, kadang-kadang dia tengok orang yang berpuasa, nampak penat, letih, tanya apa hal ni? Aku tak sahur pagi tadi. Atau miss the sahur. Jadi bila miss the sahur, tak ada keberkatan puasanya tadi. Berbeza dengan orang bersahur, nampak dia walaupun menahan diri dari makan, tapi kerana berkatnya sahur, tetap dia ada energinya, tetap dia bersemangat, boleh beribadah, boleh solat, boleh macam biasa, aktif, very energetic. So antara selain pada perigi lah, yang kita boleh nampak secara pengalaman kita, yang dikatakan barakah tadi, berkat daripada sahur. So untuk the coming month of Ramadan ini, biasanya anak-anak muda jarang sangat nak sahur ni. So kita ibu-ibu kejutlah anak paling-paling sedikit pun satu gelas air, whatever lah, kurma ke apa ke. Jangan tak ambil sahur, tidur terus. Jadi berkat sahur itu nampak kekuatan badannya tadi. Baik, kita tengok dalam 8 bentuk lafaz. 8 bentuk lafaz berkat dalam Al-Quran. Yang pertama disebut barakah. Biasa kan? Barakah, barakah, barakah. Yang kedua tabaraka. Jadi kalau surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, kan? Tabaraka. Ta tambah ta ke depan. Kemudian ada lagi barakna. Nah, biasa barakna haulahu. Kan? Atau lagi mubarak. Mubarak, mubarak. Ada nama orang ada mubarak, ada mubarak. Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang penuh diberkati, kan? Barakah, ada kata dasar tu. Ramadan al-Mubarak, mubarak. Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan barakat-barakat. Bagi salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beza kalau kita solat menyebut salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita sama-sama kita mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama-sama dapat barakat. Now salam, satu kebetulan datang. Amalan sunat. Amalan sunat. Salam ni amalan sunat. Jawab adalah wajib. Now baru ni kita belajar dalam kuliah yang dibawa oleh Ustaz Sabri, Imam Besar Masjid Muhammadi. Beri salam, jawab salam. Biasalah kan? Kita beri salam itu adalah sunat. Jawab salam adalah wajib. Now, poin apa nak cerita ni? Wajib menjawab salam tadi adalah satu amalan kewajipan yang tidak ada dalam amalan lain dalam bab kewajipannya. Alright? Pahala, comparison di antara pahala sunat dengan pahala wajib. Biasanya pahala wajib, amalan wajib lebih besar daripada amalan sunat. Biasanya. Tapi dalam bab salam, pahala memberi salam jauh lebih besar daripada yang jawab untuk wajib. Jawab tu fardu kan? Tapi pahala sunat tadi tu lebih besar daripada yang wajib. Tu ada sedikit uniqueness about memberi salam tadi tu. Baik, barakatuh. Next, burika. Ni jarang-jarang. Yang seterusnya, barakati. Barakati. Dan yang terakhir, yang ke-8-nya adalah mubarakatun. Mubarakatun. Kalau tadi mubarakun, jadi mubarakatun. Jadi inilah dia tuan-puan, setiap kali kita jumpa dalam Al-Quran, mungkin bila kita baca nanti, sebab dia ulangnya 43 kali. Every now and then, often we will come up with the ayat ataupun kalimah barakat ini. So, ia datang dengan 8 bentuk lafaz. Barakah, tabaraka, barakna, mubarakatun, mubarakun, barakati, burika, dan juga barakatuh. Barakatuh. Right? So, apakah ciri-ciri berkat? Ada 3 ya, ciri-ciri berkat itu. Yang pertamanya az-ziyadah.
Ini pertambahan seperti yang sahabat-sahabat semua dah share, pertambahan. Jadi asalnya satu, tapi asalnya untuk satu orang, tapi bila dapat dinikmati oleh ramai orang, maksudnya berkat. Contohlah, waktu kita muda, zaman remaja ataupun mula start kerja, dapat gaji makan seorang-seorang. Tapi dia menambahkan lagi berkat rezeki tadi, diberinya kat mak ayahnya. Mak ayahnya simpan, buat kenduri untuk saudara-saudara, jiran-jiran datang. Jadi rezeki yang dapat diambil, dimakan, dinikmati oleh si anak tadi, masuk melalui si anak tadi, berkatnya melimpah-limpah, bertambah kepada yang lain pun dapat masuk perutnya juga. Jadi pertambahan hasil sumber rezeki dalam kehidupan kita ini. Selain daripada kenaikan gaji, ataupun kalau bisnes bertambah keuntungan, ataupun dikenaikkan pangkat, ataupun aset yang dimiliki, walaupun gajinya kecil, tapi dalam masa 10 tahun, 15 tahun, dapat penambahan asetnya. Itulah rezeki yang diberkati. Dan kita juga lihat the other way round, kadang-kadang ataupun kita nampaklah depan mata kita, orang yang pernah mencapai ratusan ribu, jutaan, tetapi nothing in the end. Rezeki yang tak diberkati itu. Jadi dalam sebab ini panggil az-ziyadah, tak ada penambahannya. Pertambahan adalah asas mula keberkatan. Ini adalah satu perkara yang kita kena ingat. Pertambahan adalah asas kepada keberkatan. Baik, selain pada az-ziyadah ataupun pertambahan, the second ciri berkat adalah as-sa'adah. Bersama dengan rezeki tadi, bersama dengan apa kita kecapi tadi, adanya kebahagiaan. And not only kebahagiaan kepada tuan punya yang dapat tu, tetapi juga membahagiakan. Contoh dalam bab si anak, apabila mula kerja, dapatnya habuannya, dapat dia punya gaji, apa semuanya, reward, dan of course dia rasa bahagia, tidak memberi tekanan dan juga membahagiakan ahli keluarga dan mak ayah dan semuanya. Itu dia tanda ciri-ciri rezeki yang diberkati. Az-ziyadah, as-sa'adah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam dunia kita hari ini, kita diserang dengan fast food. Contoh dalam bab minuman. Wah, luar biasa. Harga-harganya bukan murah. Jadi sedangkan apa yang ada dalam minuman tersebut, basically sugars, glucose, sugar, perasa, pewarna and all those things. And they are very costly. And unfortunately, hal ini berlaku kepada our younger generations. Rezeki yang dia dapat, gaji dapat, banyak duk belanja kat sini. On the drink, on that kind of drink. Likewise, in terms of makan pun. Kadang-kadang makan benda yang boleh buat dengan secara lebih ramai, tapi oleh kerana cost per unit tu agak tinggi, maka banyak di-spend unnecessary kat situ. Selain daripada pakaian juga yang lain. So, sekali lagi, kalau boleh kita sama-sama melihat balik bagaimana rezeki yang kita dapat tadi untuk dapat pada ciri-ciri keberkatan. Ada allocation untuk bahagian tertentu in terms of nak menjaga keberkatan kita. It's no point. It's okay to spend because people love to spend. Kita enjoy spending. Itu part of us. Fitrah kita nak spending. Tapi spending yang macam mana? Spending yang macam mana? Supaya adanya keberkatan tadi. Supaya adanya pertambahan. Sekali lagi, pertambahan adalah merupakan asas kepada ciri-ciri berkat. Asas kepada ciri-ciri berkat. Katalah dah kerja sekian lama, ataupun siapalah anak-anak dah temannya, generasi baru apa semua ni. Tapi apakah aset yang telah dia miliki? Apa benda yang telah ada in terms of fund untuk haji contohnya, untuk umrah dan sebagainya. Third one is as-sakinah, ketenangan. Ketenangan. Ini penting. Jadi kadang-kadang duit ataupun reward, bonus yang banyak, nampaklah pertambahan. Tapi tidak membahagiakan, kadang-kadang menambah pula krisis lagi. Dan yang paling malang sekali, tidak memberi ketenangan. Dia menjadi satu krisis. Bayanglah kalau krisis, mana nak ada tenang dah lagi kan. So, tenang dalam kurnia dengan bersyukur, tenang dalam ujian dengan bersabar dan redha dengan Tuhan. Tenang keberkatan yang sentiasa membawa kita kat mana? Mengingati Allah. Jadi kita perhatikan sendiri bagaimana setengah orang itu, walaupun rezekinya sedikit, tetapi datangnya masalah, tetap dia boleh tenang. Walaupun kadang-kadang rezeki itu
sedikit, tetapi jika berkat, maka memberi ketenangan yang diimpikan oleh semua manusia. So, kalau keberkatan pada kenderaan kita contohnya, kereta yang berkat akan bertambah baik dan selesa, jadi alat untuk apa? Menyempurnakan hajat kita, melakukan kebaikan dalam hidup. Jadi berkat tu. Tapi kalau kereta tu sering adalah halnya, ada je lah, aircon lah, tayar lah, tu lah, inilah semuanya. Jadi memeningkan kepala kita, makan masa semuanya. Tu mula ada cerita lah untuk kita cek, tengok, tak berkat ni. Tak berkat ni. Begitu juga dengan dari segi kesihatan kita. Makanan kita mungkin makanan yang tak ada berkatnya tu. So, antara indikator lah. Ini penting ni tuan-tuan puan untuk kita faham ciri-ciri berkat tu apa. Very simple. Az-ziyadah, as-sa'adah, as-sakinah. Ziyadah adanya pertambahan. Dan as-sa'adah bahagia dan membahagiakan. As-sakinah adalah ketenangan. Jadi kalau dapat ketiga-tiga ni, itu confirm lah yang itu rezeki yang berkat. Ramai kadang kita dah merasai berkat daripada tanpa yang telah dikurniakan, insya-Allah. Cuma sebagai ilmu, sebagai panduan untuk menjadi panduan kita, perjalanan kita depan di bawah tajuk masih lagi apa? Maturity and wisdom. Now, doa bulan Rajab. Balik pada cerita berkat tadi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi bila sebut doa Rajab ni ada kunci di situlah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Dan diriwayatkan oleh Anas. So siapakah Anas ini? Masuk dalam chat. Mungkin dah tahu. Masuk dalam chat sikit. Siapakah Anas bin Malik? Sila. Masuk dalam chat. Anas bin Malik. Saja-saja je. Bukan saja-saja. Kita refresh. Anas bin Malik. Kalau kita sebut contohlah Lee Kuan Yew, kita ingat Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang membawa banyak perubahan. So the name and dengan associated dengan apa? Kan macam Tun Mahathir associated dengan apa? Pak Lah associated dengan apa? Ataupun kita sebut somebody associated with something, kan? Jadi Anas bin Malik associate dengan apa? Fauzia kata sahabat, correct. Sahabat adalah statusnya. Lagi apa lagi? Ya, Farah kata sahabat Nabi, very good. Sahabat, sebab ini adalah limited edition. Sahabat adalah very, very, very limited edition, iaitu golongan insan, manusia yang dilahirkan di zaman Rasulullah, ketemu dengan baginda sendiri, terima apa yang baginda bawa, maka mereka mendapat status sahabat. Dan status sahabat tak ada orang lain yang boleh dapat selepas period itu. Selepas period itu. Hanya golongan yang dilahirkan pada waktu tersebut. Very, very, very limited edition. Umiani kata keilmuannya banyak meriwayatkan hadis. Correct. So, tuan-tuan dan puan, bila kita bicara mengenai sahabat-sahabat, ada kelebihan keistimewaan tersendiri. So, Anas bin Malik ini keistimewaannya adalah hubungannya dengan Nabi SAW. Nah, namanya siapa Anas? Nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadar Al-Khazraji Al-Ansari. Ansari. Jadi beliau berasal dari suku Ansar di Madinah. Ingat, keturunannya orang Ansar. Kalau kita ni, Kak Zarah asal mana? Negeri mana Kak Zarah? Perak ke? Johor ke? Johor. Nampak tak? Kak Zarah Al-Johori. Kalau Anas bin Malik ni Al-Ansari, golongan Ansar. Kan ada Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sahabat ada dua golongan. Sahabat yang daripada Mekah berhijrah sama, dipanggil Muhajirin. Jadi Anas daripada Madinah sendiri, itu dipanggil Al-Ansari. Berasal daripada Madinah lah. Jadi Anas ni adalah anak daripada Ummu Sulaim. Satu nama yang istimewa, Ummu Sulaim. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah saat hijrah, right? Maka Ummu Sulaim membawa Anas yang saat itu masih kecil, 10 tahun lah, anak-anak 10 tahun, pada Nabi SAW. Jadi Ummu Sulaim cakap apa? Wahai Rasulullah, jadikanlah anakku ini sebagai pelayanmu. Jadi
Anas bermula life dia dengan Rasulullah sebagai pelayan pada umurnya 10 tahun. Di 10 tahun tu dalam remaja nak masuk kepada ni. Dia khidmat. Khidmat. Jadi Anas kemudian menjadi pelayan pribadi, ya, personal assistant kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama berapa? 10 tahun. Jadi bayangkan anak sekolah menengah sekarang ni, sekolah budak darjah 6, tingkatan 1, 2, we can visualize sosok badannya, orang yang boleh dibentuk, dengar kata, fizikalnya mula membentuk and all, dan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tak? Sangat istimewa, right? Dan jadi dia menyaksikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dekat dan belajar banyak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. So bukan calang-calang orang, eh. Kalau kita sahabat, contohnya kita berkawan, tak adalah sampai tak sama dengan personal assistant. Personal assistant yang angkat air, yang angkat makanan, basuh tu ni, apa slipper semua, servis kan. Very thorough punya exposure-nya. Tu on that score. Keilmuan. Anas bin Malik dikenal sebagai seorang perawi hadis yang sangat produktif. Jadi beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Jadi kerana kedekatan dengan Nabi, beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang sunnah dan akhlak Rasulullah. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah hadis yang sangat apa? Sangat tinggi kualitinya. Jadi contohnya dalam cerita doa bulan Rejab ini daripada riwayat oleh Anas. Jadi beliau sendiri diceritakan adalah Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rejab mengucapkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Baik, apa berlaku pada Anas? Umurnya berkat. Kenapa? Hidupnya sampai 100 tahun. Dan banyak anak serta banyak harta. Sebab apa? Rasulullah pernah doakan kepada Anas. Doakan apa? Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. 1. Panjangkanlah umurnya. Dan masuklah dia ke dalam syurga. 3 doa yang powerful. Banyakkan harta untuk nak hidup atas dunia ni. Right? Dan panjangkan umurnya. Masuklah dia ke dalam syurga. Jadi umurnya sampai bila? 100 tahun. Panjang. Anaknya ramai. Wah, right. Jadi itu the weightage of the doa ni. The weightage the doa ni. Okay. Terus Allah Akbar, dah 7:53 dah. Jadi kita dah bicara yang berkah tadi. Kalimah berkat dalam Al-Quran. Dah tahu kita ada 8 tadi. Jadi semuanya bicara mengenai kebaikan yang kekal dan berpanjangan. Right? Kebaikan yang kekal dan berpanjangan. Itu yang dikatakan sebagai kalimah berkat Al-Quran itu. Dan kita tengok apa dia. Ambil ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Contoh yang selalu kita dengar sana sini. Berakat tadi tu. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. 2 kata kunci. Beriman, bertakwa. Tentulah kami akan membuka kepada mereka. Ini dia. Keberkatan. Yang macam mana? Yang melimpah-limpah. Dari mana? Dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkatan yang melimpah-limpah dari langit dan bumi. Ahlal qura, negerinya. Jadi dalam bab cerita negeri ini, kupasannya adalah dalam rumah tangga kita juga. So, our own house, kalau kitanya golongan ahli keluarga yang beriman dan bertakwa, maka keluarga kita juga menjadi dapat keberkatan yang melimpah-limpah. Ini yang kita nak. Jadi teman-teman sekalian, kita dalam grup MBC ini, in our close sikit network ni, mudah-mudahan satu golongan yang beriman dan bertakwa, mudah-mudahan keberkatan yang melimpah-limpah. Jadi kita dalam alumni ESQ pun sama, untuk pesan iman dan bertakwa, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan keberkatan yang melimpah-limpah dari langit dan bumi. Untuk itu tuan dan puan, mari kita juga mengajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, network kita, untuk sertai program-program. Contohnya MBC ini, contohnya bila ada PTP-nya, bila ada program-programnya. Sebab pesan-pesan dalam program tersebut tak lain tak bukan kecuali mengajak kepada beriman dan bertakwa, dan untuk kita sama-sama
saling pesan memesan antara kita juga dalam keimanan dan ketakwaannya, insya-Allah. Satu tadi ya. Jadi surah Al-A'raf ayat 96. Kata kunci sekali lagi ditemukan ayat 96. Yang kedua, kebaikan yang banyak dan bertambah. Kalau tadi kebaikan yang kekal dan berpanjangan, yang ini kebaikan yang banyak dan bertambah. Right. Kekal, panjang. Macam Sayyidina Anas tadi. Kerana kebaikan yang banyak dan bertambah. So it's very it's bountiful, banyaknya. Ayatnya apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang berkat. Poin nak cerita sini adalah berkat. Dan jadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Jadi kita tahu kalau kita solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kan? 100,000 kali ganda. Itu maksudnya barakah tu. Perbuatan yang sama tapi banyak dan gandaannya. Sama juga dengan Masjid Madinah. Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, gandaan juga. Dan kalau masjid-masjid besar pun, gandaannya juga pada yang kecil-kecil. So, kita carilah masjid-masjid besar yang merupakan lebih berkat di situ. Mungkin dah masjid yang lama, ramai yang datang solat kat situ, ada kesannya keberkatan tadi. Di keberkatan ada di tempatnya, ada di bulannya, ada di perbuatan. Kita akan bicara berkat lagi. Dah banyak dari segi keberkatan di sesi yang berikutnya. Tapi untuk hari ini kita dah faham dulu apa itu keberkatan. Yang pentingnya apa yang nak saya sampaikan pada pagi ini adalah menggunakan keberkatan bulan Rajab ini untuk amalan kita. Baik, 96. Ali Imran ayat 96. Kalau tadi Al-A'raf ayat 96 juga. Nampak? Apakah ini sebuah kebetulan? Menunjukkan keistimewaan ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Keajaibannya 96 dengan keberkatan. Nah, bulan Rajab followed by bulan Syaban, followed by bulan Ramadan. Bulan Rajab ada amalan istighfar. Nanti bulan Syaban untuk amalan selawat. Dan ini prepare kita untuk bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrullah, bulan Rajab. Syahrul Rasul, bulannya baginda, kita selawat. Nanti di dalam bulan Ramadan, persediaan kita untuk kita khusus untuk insan ini. Baik, tuan-tuan dan puan. Istighfar Rajab, terus kita amalkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebab kita tahu, bulan Rajab adalah untuk istighfarnya. Seluruh ahli keluarga kita kerah semuanya. Buat satu sistem, tanya kakak, abang, kalung, asuh, semua dah baca belum? Checking balik supaya kita nak yang seperti dalam ayat tadi. Rumah yang ayat ini. Ni. Penduduk negeri, maknanya rumah kita. Golongan yang beriman dan bertakwa, yang semuanya mengamalkan program seperti ini. Istighfar, ada selawat, ada baca Quran. Berkatlah rumah kita, berkatlah negeri kita. Jadi bermula daripada rumah masing-masing, kemudian pecah kepada kumpulan ini, mudah-mudahan negara kita dalam aman dan barakah, ya insya-Allah. Itulah dia yang dikatakan ini. Now, before I call it off, now 12 bulan bermula dengan Muharram, Safar and all those things. Ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Ayat Al-Qurannya adalah Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. 12 syahran. 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 hurum. 4 bulan yang haram. Zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul masyarikin kaffah
kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. A quick one ya, sebelum kita habis masanya. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi, yakni hukum Allah ialah 12 bulan. Tuan-tuan, dalam Al-Quran sebut setahun itu 12 bulan. Bukan ciptaan manusia. Kalau kita perhatikan macam mana manusia menjumpai matahari, bulan, kemudian developnya hari apa semua. All those happen. But sesungguhnya hakikatnya adalah Allah Ta'ala sebut, ini sememangnya telah aku jadikan. And not only that, ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ini yang nak disampaikan. 4 bulan yang dihormati. Sekarang kita berada di bulan Rejab yang termasuk di dalam yang ni, Arba'atun Hurum. 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan ayat seterusnya lah. So tuan-tuan puan, bila sebut bulan haram ini, yang kita nampak tadi adalah 4 bulan. Rejab sekarang ini, dan 3 bulan yang berderet. 3 bulan yang berderet, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. The significance of it ialah gandaan. Buat kebaikan, gandaan. Dan sebaliknya, buat benda tak baik pun gandaan. So sebagai pesan kepada diri, pesan kepada kita sama-sama kita, pesan kepada ahli keluarga kita, kita be aware about this and we practice accordingly, insya-Allah. Sekian dulu Afiq, dan semua ini adalah kerana dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita sudahi, kita tutup sesi MBC Isnin yang pertama ini untuk tahun 2025 untuk bulan Rejab ini dengan selawat Bushra. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a
من يوم